आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। तू मेरी जान, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं, क्योंकि तू मेरा आनंद है, आनंद है। हाँ, तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं। ओ यीशु तू है मेरा आनंद, आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए। विश्व से भी बढ़कर, तू विश्व से बढ़कर मेरे लिए, हाँ, सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, से भी बढ़कर है तू, मेरे लिए, हाँ, तू मेरी चाहत, ओ यीशु तू है, कुछ नहीं, मेरा आनंद, आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत और
कुछ ना मैं चाहूं तेरे सिवा, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया। सारे विश्व से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर, हाँ हाँ है तू मेरे लिए। गाइए विश्व से बढ़कर, विश्व से बढ़कर, हाँ सारे पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, हाँ विश्व से भी बढ़कर, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु। गाइए गाइए गाइए, विश्व से मेरे लिए तू है, तू है, तू है, तू बढ़ इस विश्व से मेरे लिए तू है यीशु। तू है बढ़कर विश्व से सबसे बढ़कर मेरे लिए, मेरे लिए। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਾ ਸਾਲੀਗਾ ਬਰਬਾ ਸਾਨਾ ਸਾਨੀ ਰੇ ਬੋਨਾ ਬੜੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਤਾ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਬੜੀ ਕਲੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਓ ਲਈ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਗਸਾਂ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਤਾ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਰਤਕਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
जिस तरह इज़राइल दे बच्चे मिस्र तो बिना बीमारी घाट मुसीबत दे बाहर आए, उसी तरह यह साढ़े बराबर दे नाल होवेगा यीशु मसीह दे नाम विच आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दिगा साक टाट रेश लमांग रबा रिडुस लबा हो सकोला को प्रेश ऐड अपने मुंह तो खोल के पराया भाषा विच बोले से अपनी रूह ਨੂੰ तैयार कर दे दिगा साक टाट रेश लमांग रबा रिडुस लबा हो सकोला को प्रेश ओ प्रकार बा तो बड़ी कलिगा साक टाट रेश लमांग रबा रिडुस लबा हो सकोला को प्रेश ओ रे 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 बाबा 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 होम के बराबर साले का बराबर साना का साने ने रबोना रबली का साक टाटरे ओ शलमांग रबार दुसलबा हो सकुला को प्रैशली का साक टाटरे ओ रे 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 बाबा 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 होम के बराबर साले का बराबर साना का साने ने रबोना रबली का साक टाटरे ओ रे 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 बाबा बाबा होम के बराबर साले का बराबर साना का साने ने रबोना रबली का साक टाटरे धन्यवाद के परमेश्वर सारे बराबर दिली धन्यवाद के दिगा साक टाटरे ओ शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैशली का साक टाटरे शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैश एदे हर मुसीबत हर चुनौती उते और जय पांदे यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टाटरे शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैशली का साक टाटरे ओ शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैशली का साक टाटरे शलमांग रबा रिडुस ओ लबा हो सकुला को प्रैशली का साक टाटरे ओ शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैशली का साक टाटरे शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर जय बनते बढ़कर धन्यवाद कर तरीका साक टाटरे ओ शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैशली का साक टाटरे शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर सारे बराबर दे धन्यवाद कर परमेश्वर पवित्र आत्मा दे निर्देशन दे संवेदनशील है धन्यवाद करे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते आज दी दूजी प्रार्थना बिंदी ਅਸੀਂ प्रार्थना ਕਰਦੇ अपने मिशन ਦੇ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੂਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੇਵਕਾਈ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के नाम विच आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਸੀਂ प्रार्थना कर रहे ਹਾਂ ਅਸੀਂ रूह विच प्रार्थना करते हैं लिगा साक टाट रेश लमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैष्ट ओ प्रकार बदो पड़ी कलिगा साक टाट रेश लमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैष्ट लिगा साक टाट रे ओ रे 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 बाबा 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 हो के बराबर सारीगा बराबर साना मसाने रे बोना बलिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैष्ट लिगा साक टाट रेश लमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैष्ट लिगा साक टाट रे ओ रे रे बाबा 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 होम के बराबर सालेगा बराबर साना मसाने ने रबोना बलिगा साक टाटरे ओ शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाटरे शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैश ओ धन्यवाद करे परमेश्वर ਅਸੀਂ प्रार्थना करे हां तब मिशन 1 बिलियन रूह दे ਲਈ धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारी बड़ी कृपा दे ਲਈ धन्यवाद कर लिगा साक टाटरे शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैश लिगा साक टाटरे लबा हो सकुला को प्रैश धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे सामर्थ साड़े नाल काम करे धन्यवाद करे तो परमेश्वर का सामता दुसलबा हो सकुला को प्रैष्ट ओ प्रकार बात पड़ी कलिगा साक टाटरे शलमांग रबा दुसलबा हो सकुला को प्रैष्ट लिगा साक टाटरे धन्यवाद कर परमेश्वर साड़े नाल सेवकाई दे प्रभावी दरवाजे खुले ने यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कर तो परमेश्वर लिगा साक टाटरे शलमांग रबा दुसलबा हो सकुला को प्रैष्ट ओ प्रकार बात पड़ी कलिगा साक टाटरे शलमांग रबा दुसलबा हो सकुला को प्रैष्ट लिगा साक टाटरे ओ रे 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 बाबा बाबा हो के बराबर सालेगा बराबर साना मसाने ने रबोना बलिगा साक टाटरे ओ शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैष्ट लिगा साक टाटरे शलमांग रबा रिडुस लबा हो सकुला को प्रैष्ट ओ धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते आज दी तीजी प्रार्थना विधि से प्रार्थना करते हैं बाइबल दी अध्ययन पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय 14 आयत कहता है जो चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जान एते ओह सारे सच नु जानदे हन
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਲਿਗਾ ਸਾਂਟਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਕਾਠਾ ਵਾਲੀ ਗਾ ਸਾਂਟਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਕੇ ਬਰਬਸਾ ਲਿਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਗਸਾਨੇ ਦੇ ਬੋ ਨਾਰਮਲੀ ਗਾ ਸਾਂਟਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਕੇ ਬਰਬਸਾ ਲਿਗਾ ਬਰਬਸਾ नगसाने दे बो नारमली गा सांटरे ओ प्रकार बद पड़ी कलिक सांटरे शलमां रबान रडूस लबाहो सकोला को प्रवेश लिगा सांटरे और प्रकार बद पड़ी कलिक सांटरे शलमां रबान रडूस लबाहो सकोला को प्रवेश धन्यवाद करता परमेश्वर से प्रार्थना करे सारे दोस्तां दे लिए ऐसे सारे परिवार दे जिन्हां दा मुक्ति नहीं होंदे उन्हां दा मुक्ति प्राप्त करे यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर परमेश्वर उन्हां दा दिल खुले ता परमेश्वर यीशु मसीह ने खुशखबरी नु ग्रहण करदा पिछली का सांटरे ओ शलमां रबान रडूस लबाहो सकोला को प्रवेश लिगा सांटरे शलमां रबान रडूस लबाहो सकोला को प्रवेश ओ प्रकार बद पड़ी कलिका सांटरे शलमां रबान रडूस लबाहो सकोला को प्रवेश ओ प्रकार बद पड़ी कलिका सांटरे शलमां रबान रडूस लबाहो सकोला को प्रवेश धन्यवाद कर परमेश्वर हर एक रूह तुहाड़े राज विच जुड़े धन्यवाद कर परमेश्वर हनेरे ते ज्ञान ते निकल तुहाड़े प्रकाश जानदे धन्यवाद कर परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगदे हैं आमेन एट दिस समर हम वर्शिप टीम नु स्वागत करदे हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेरी हम स्तुति करते हैं तुम महान हाँ तुम महान ओ हृदय की गहराई से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु ओ यीशु तू ही है तू है हमारा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी हाँ यीशु ओ यीशु हाँ तू है प्रभु यीशु तू ही हाँ तू ही हमारा प्रभु आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे हाँ। तेरी आराधना करें अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना कीजिए आत्मा और सच्चाइयों जाकर याद है से ओ
यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु, केवल तू ही है, तू हमारा प्रभु है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 12 सितंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर ने आपको घेर रखा है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 5 से, जो कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस आगे हमें बता रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को परमेश्वर को चलाने देने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि वह उनके बुलंद सपनों और महत्वाकांक्षाओं को बदल देगा। उन्होंने उन बातों का एक चित्र बना लिया है जिसे वह अपने जीवन में चाहते हैं और जिस दिशा में वे जाना चाहते हैं, और वे सोचते हैं कि यदि वे परमेश्वर को उनके जीवन को चलाने देंगे तो शायद वह उनके विधान को बदल देगा और उन्हें वह बना देगा जो वे नहीं बनना चाहते हैं। यह एक भयानक गलती है। परमेश्वर को बेहतर पता है और वह आपको उससे कहीं अधिक प्रेम करता है जितना कि आप अपने आप से करते हैं। इसलिए अपने जीवन के साथ उस पर भरोसा करो। आपकी सफलता के लिए वह आपसे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है। हमेशा से वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता था। मेरी आत्मा में बहुत आनंद आ गया था जब मुझे पता चला कि प्रभु मेरी सफलता के लिए मुझसे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है और मेरी कल्पना से परे उसने मुझसे प्रेम किया और मेरी चिंता की। उसने संपूर्ण विश्व की रचना की और वह मेरे विषय में और मेरे भविष्य के विषय में सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसलिए उस पर भरोसा करना और उस रास्ते पर चलना आसान था जो उसने मेरे लिए तैयार किया है। अक्सर मैं कहता था, प्रभु आपको ठीक ठीक पता है कि मुझ जैसे व्यक्ति के साथ क्या करना है। आप हर प्रकार के लोगों से निपटने में अनुभवी हैं, इसलिए आपको ठीक ठीक पता है कि मेरे जीवन के साथ क्या करना है। जब आप इस बात के प्रति सचेत होते हैं तब आप निर्भीक, तेज, केंद्रित और निडर बन जाएंगे। आप जान लेंगे कि आपका भविष्य उसमें सुरक्षित है। हालेलुया। अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को जानने और इसमें चलने से बढ़कर कुछ भी अधिक परिपूर्ण नहीं कर सकता और संतुष्टि नहीं दे सकता। कुछ सपनों, विचार या महत्वाकांक्षाओं को पकड़े रहना बंद कर दो जो आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के साथ मेल में नहीं है। उसने आपको घेर कर रखा है, इसलिए उसे आपको मार्गदर्शित करने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं केवल आपके लिए जीता हूँ। हर कदम जो मैं उठाता हूँ और जो गतिविधि मैं करता हूँ वह मेरे जीवन के लिए आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। आपको महिमा और सम्मान देने के लिए मैं जन्मा था। धन्यवाद मुझे उस रास्ते पर रखने के लिए जिसमें मुझे अवश्य ही चलना है। मैं दैवीय विधान में जीता हूँ, आपकी इच्छा के केंद्र में। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 AMPC अनुवाद से और यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 MSG अनुवाद से। और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 16 से लेकर 33 और सबोपदेशक अध्याय 1 से लेकर 2।
आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 22 वचन 35 से लेकर 43 और पहला शमूएल अध्याय 31। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम मैग्रीना है और मैं मालवन से हूँ और मेरे टेस्टिमनी है मेरे फादर इन लॉ। मेरे फादर इन लॉ 80 इयर्स के हैं। उनको कैंसर, थायराइड कैंसर था। उनका रेडिएशन का ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से उनको खाना खाने में तकलीफ होती थी। कभी कभी वो खाना खाते हुए गले में अटक जाता था और उनको वोमिटिंग करना पड़ता था। और फिर उनको 5-6 साल प्रोस्टेट की भी बीमारी थी। वो प्रोस्टेट की बीमारी उनकी 80% बढ़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था उनकी एज की वजह से उनको ऑपरेशन भी नहीं कर सकते और प्रोस्टेट की वजह से उनको यूरिन में प्रॉब्लम होता था और उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता था और 4-4 महीने में हम उनको एडमिट करते थे और एडमिट करने के बाद उनका बिल भी 25,000 या 30,000 तक हमारा बिल हो जाता था। डॉक्टर ने एज की वजह से ऑपरेशन को भी मना करके ऑपरेशन नहीं कर सकते थे बोला था और कुछ नहीं कर सकते थे, इसका कोई इलाज नहीं है। पर जैसे पास्टर क्रिस और पास्टर आइजैक सर के मीटिंग को मेरे फादर इन लॉ देखते गए और उन्होंने वचन को समझना शुरू किया और जैसे कि पास्टर आइजैक सर ने हमें सिखाया है कि सही वचनों को बोलना कितना जरूरी है, तो हम लोग उनसे घोषणाएं करवा के लेते थे। तो जैसे उन्होंने वचन को वो सुनते गए, वचन को वो समझते गए, घोषणाओं को करते गए, तो उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को वो ग्रहण करते गए और अभी उन्होंने अपने आप ही खुद ही वो जो प्रोस्टेट की दवाई थी वो लेना बंद कर दिया। आज 1.5 साल हुआ उनको प्रोस्टेट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही हम लोगों ने उनको कभी इन 1.5 साल में एडमिट किया है और वो खाना भी अच्छी तरीके से अभी खा पाते हैं। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और वचन की सटीकता हम तक लाने के लिए और हमें बढ़ाने के लिए मेरे पास आइजैक सर का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पूरा हांतरी मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, पूरे रीस की दिल, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, यीशु तू है महान
स्तुति के योग्य, केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु, यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत, और आंधीर महामहिम परमेश्वर, केवल तू ही है, कोई और नहीं, केवल तू। हालेलुया। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੂਫ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ
ਭੌਤਿਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਗਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਓ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 5ਵਾਂ ਵਚਨ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਔਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਕਿਮ, ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਨੈਕਸਟ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਜਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਯਾਜਕ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਜ ਕਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੋ ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਮੰਗੋ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਓ ਬੋਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਬੋਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਰਾਜਾ। ਵਾਓ, ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਰਾਜਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਖੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਓ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਵਾ, ਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਅੱਗ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਬੋਲਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਚਰਚ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਭਾਈ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਓਨੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਫੜਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਜੀਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਾਓਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਓਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਓ ਬॉय, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਾਜ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਸੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਅਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਓ ਕਮ ਔਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਏਡਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਤਾਂ ਭਜਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਰਾਜ, ਭਜਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜਾਉਂ ਦਾ ਰਾਜਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲਾਂ? ਭਾਈ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੜਪ ਲਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਫੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਚੱਲਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਣ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਧੱਕ ਧੱਕ, ਖਤਰਨਾਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਿਆਏਗੀ। ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਯੋਹੰਨਾ 13:34 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਜੇ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੜਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਓਕੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਯੋਹੰਨਾ 5ਵੀਂ ਆਇਤ। ਦੂਜਾ ਯੋਹੰਨਾ 5ਵੀਂ ਆਇਤ। ਹੇ ਨਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਹੇ ਮਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਪ੍ਰੇਮ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਓਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ? ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਓ ਗॉड,
ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ 4:7। हे ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, रोमियो जूलियट तो नहीं है, लैला मजनू तो नहीं है। प्रेम कितों आ? परमेश्वर तो। क्योंकि असीं जदों प्रेम दी मिसालां दिन्ने आ तां मैं कहना ये गलत मिसालां वा। इन्हां नूं प्रेम नहीं पता, ये प्रेम दी मिसाल नहीं हो सकदे। हे भरावो, असीं आपस विच प्रेम रखीए क्योंकि प्रेम परमेश्वर तो है। जो कोई प्रेम करदा वो परमेश्वर तो जन्मिया और परमेश्वर नूं जाणदा। यानी क्योंकि प्रेम करन तो पहला तुहानूं किहनूं जानना पएगा? परमेश्वर नूं। क्योंकि प्रेम कित्थों आ? परमेश्वर तो। अगर परमेश्वर नहीं है तो प्रेम नहीं है। कोई भी इंसान जिहड़ा यीशु मसीह नूं नहीं जानदा, उहदे कोल कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है प्रेम नूं परिभाषित करन दा। क्योंकि परमेश्वर प्रेम कित्थों आ? परमेश्वर तो। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਮੋਹਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਝੂਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਟੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। मैं तेन कहना कि अगर कोई भी इंसान मेरे को आके कहे, चाहे मेरा खास रिश्तेदार हो, कि मैं तेना बहुत प्रेम करदा, और अगर यीशु मसीह नहीं जानता, मैंने उहदे प्रेम के उपर कोई भरोसा नहीं है। मैं मनण वास्ते तैयार नहीं हाँ कि वह मैनू प्रेम करदा। ਇਹਦਾ मतलब कि मैं उन्हां दी सुनने वाला नहीं हाँ। और चाहे जिन्नियां मर्जी मिठियां मिठियां गल्लां मेरे नाल कर लैण, क्योंकि मेरा दिमाग बदल चुका वा। हुण कोई भी बंदा मैनू बहला फुसला नहीं सकदा। और मैं कहना जी बेटा बेटा कर रही है कि तू यीशु मसीह जानती है नहीं। मैं कहना नहीं भाई, तुसीं प्रेम नहीं कर सकते, निकलो इत्थों। दैट्स हाउ आई ट्रेन माई माइंड। यही कारण है कि मैं अज तक कभी भी धोखा नहीं खाता। मैं तुहानूं कभी नहीं आके गया कि फलाने बंदे ने मैनूं धोखा दिता, क्योंकि मैं अपने दिमाग दे विच स्टंट पाए होए आ। मैनूं पता, कम ऑन, हाँ जो भी कोई मैनूं आके कहेगा मैं तेनूं बहुत प्रेम करदा, मैं सोचूगा, मैं पूछूंगा यीशु मसीह जानते नहीं, मैं कहूँगा भाई तुसीं प्रेम कर ही नहीं सकते। यही कारण है कि असीं जो सॉन्ग गाने आ, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये सच्चाई है साडे वास्ते। एक गाना जिहड़ा मैं महीनिया गाया जदों मैं यीशु मसीह विच आया सी, मैनूं लगदा सी यही 2 लाइनां वा, सब कुछ है बाइबल दे विच। ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਓ ਹਾਊ ਆਈ ਲਵ ਜੀਸਸ, ਓ ਹਾਊ ਆਈ ਲਵ ਜੀਸਸ, ਹੋ ਆਈ ਲਵ ਹਾਊ ਜੀਸਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਫਰਸਟ ਲਵ ਮੀ। ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। पूरी बाइबल उत्पत्ति तो लैके रेवलेशन तक अगर मैं तुहानूं प्रचार करा, अगर मैं 2 लाइनां दा प्रचार करा तो मैं 6 महीने तक तुहानूं प्रचार कर सकदा। लिटरली 6 महीने, 6 × 30 × 24 आवर्स पूरी बाइबल मैं इन्हां दोनों लाइनां नाल जोड़ सकदा। हर एक स्क्रिप्चर नूं मैं इत्थे लिया के खत्म कर सकदा। वाओ ब्यूटीफुल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं उदों पास्टर नहीं सी। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਝ ਪਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? प्रेम कितों आ?
प्रेम परमेश्वर तो है। प्रेम किस तो है? रोमियो जूलियट, राज सिमरन नहीं ना। मैनू प्रेम तो कोई नफरत नहीं है, पर वो प्रेम तो होना चाहिए ना भाई। वो प्रेम कित्थों होना चाहिए? परमेश्वर तो। वो प्रेम कित्थों होना चाहिए? परमेश्वर तो। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਓਗੇ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਨਿਆਸ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਨਿਆਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਨਿਆਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 13 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਨਿਆਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 13ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਮਾਵੇਂ ਵਿੱਚ, ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਮੈਨਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡਾਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਤਲ ਔਰ ਜਨਜਨਾਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਝ। ਇਟਸ ਸੋ ਟੱਚੇਬਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਈਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲਵ ਆਈ ਐਮ ਨਥਿੰਗ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤਿਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲਵ ਆਈ ਐਮ ਨਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤਿਤਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲਵ ਆਈ ਐਮ ਨਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੋ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ, ਬੇਕਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ। ਉਹਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲਵ ਆਈ ਐਮ ਨਥਿੰਗ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਜ਼ੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਲਾਈਕ ਸਮਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਲਾਊਡ ਨੋਇਜ਼, ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ? ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਘਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਲੀ ਡਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਆਇਜ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੇਤਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ। ਨੈਕਸਟ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਕਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪ੍ਰੇਮ। ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਭਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੈਪਸੋਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪत्ति ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਨਿਆਸ। ਵਾਓ, ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ। ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵੰਤ ਹੈ, ਕੀ ਆ? ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵੰਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਜ਼ਕ ਧੀਰਜਵੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਅਨਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝੁੰਝਲਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੱਤਿਆ ਤੋਂ। ਓ ਬॉय, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੈ ਵੀ 2 ਸੂਟੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ, ਸਾਡੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਸਿੱਧ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਸੀ, ਬਾਲਕਾ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਖਤਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ। ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਸੀ, ਬਾਲਕਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 13। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। Rindlere, lirabasse, litondro, loro basse che bekendrebe, montrele, shitilara babora, bekendrebe, ligra mandaraba. Praise the Lord. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Praise the Lord. ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। Praise the Lord. ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਮਤ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚਿল্লাਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾ। Thank you. Hallelujah.
तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। Ondrele, shitilare, talaraba bantarlaraba sendrebe, libra mondoro, sokorobo, kondrobo, ligra mandaraba। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਵੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ 100 ਗੁਣਾ ਫਸਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ 150 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ। ਗਲੋਰੀ ਗਲੋਰੀ ਗਲੋਰੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਕਹੀਏ ਉਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਆਇਜ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਬਕਵਾਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਠਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਤੋਂ 5 ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 1। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਨਾ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਣ ਦਾ। ਕੈਂਪ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਸੀਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੀਲਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ, ਹਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.